ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಂಜಿತ್, a resident, gives the following information of his income for the previous years 2018-19, where compute is gross total income, dividend on equity shares from domestic company. So in gross value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 12 lakhs. Income from undisclosed sources 7,000. Income from letting on hire of building and machinery under lease rupees 3,000. Interest on bank deposit 3,200. Income received from ground rent rupees 6,000. Directors sitting fees received 4,000. Winning from lotteries, that is given in the net, received rupees 7,000. Gift received, and there are 4 classifications. That is A, received rupees 8,000 as gift from his friend Mr. Suma, and second gift is received rupees 1 lakh as gift from his elder brother, and received rupees 1,40,000 as gift on his marriage. Received a gift from his grandmother rupees 40 lakhs. So the following are the deductions which are claimed by him. Depreciation allowed on building and machinery is rupees 2,000. Fire insurance on building and on plant and machinery is rupees 250. So we have to find out the total income from other sources. So the solution for this problem is previous year is 2018-19, assessment year is 2019-20, assessee is Mr. Ranjit. So calculation of income from other sources, particulars to amount columns, dividend on equity shares, that is given in the gross. So gross ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 12 lakh ಈಚೆ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ as it is a dividend, so there are 4 classifications under dividend. That is, one is dividend from domestic company, deemed dividends from domestic company, and dividends from foreign company, and dividend from UTI, Unit Trust of India. So in 4 dividends ಅಲ್ಲಿ first dividend is domestic dividends. So domestic dividends ಅಂತ ಅಂದಾಗ it is exempted up to rupees 10 lakhs. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ less exemption for domestic company, that is rupees 10 lakhs. Up to 10 lakhs exemption ಇರುತ್ತೆ, remaining 2 lakhs will be taxable. Okay, so next point is income from undisclosed sources. ಇಲ್ಲಿ undisclosed sources ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ nothing but deemed incomes. So deemed incomes ಅಂದ್ರೆ those incomes which cannot be shown as how it has been incurred or received. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾವು ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 7,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 7,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೈರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂಡರ್ ಲೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಅಥವಾ ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ 3 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಗೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಸಮ್ಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಇಸ್ 2,000 ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 250. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 27,750 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 10,000 ಇದ್ರೆ we have to calculate TDS by using the grossing up formula. But less than 10,000 ಇದ್ರೆ no TDS, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 10,000 ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 3,200 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ 6,000 ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅಗೇನ್ director sitting fees is fully taxable. Anything which is fully taxable ಅಲ್ಲಿ ನಾವು TDS calculations ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, that is 4,000. next winning from lotteries. so winning from lotteries ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ lottery is a casual income. so which casual income? it is other casual income. so more than 10,000 ಇದ್ರೆ TDS ಮಾಡ್ತೀರಾ, less than 10,000 ಇದ್ರೆ TDS ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?
7,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000. ಸೊ ನೋ TDS ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 7,000 into 100 divided by 100 minus 30. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೆ 30 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 minus 30 equals 7,000 into 100 divided by 70 is 10,000. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಲೆ 80,000 ಇದೆ. ಸೊ 80,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 50,000. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50,000 ಗಿಂತ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂದಾಗ 80,000 ಇದೆ. ಮೋರ್ ದನ್ 50 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ rupees 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ, ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 80,000. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇನಾದ್ರೂ 40,000 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್. ನಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 50,000. ಸೊ ಈಗ ಮೋರ್ ದನ್ 50,000 ಇದೆ, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ outer column value is 3,37,950. That is treated as income from other sources. Okay guys, the next problem is problem number 4, that is Shri Kishore submits the following details of his income for the year ending 31/3/2019. First point is he lives in a rented house. He pays a rent of rupees 6,000 per month. He has sublet 1/3 portion of the house on a rent of rupees 3,000 per month. He has undertaken the liability of paying municipal taxes of rupees 1,500 on the whole house and also repairs of the whole house amounting to rupees 6,000. Next point is income from agriculture land in Bangladesh rupees 20,000. Dividend from UTI is 4,000. He holds the following investments. So investments ಅಂದ್ರೆ nothing but debentures ಅಥವಾ securities ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ rupees 1 lakh 9% tax free commercial securities. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, we have to find out interest, that is 1 lakh into 9%. Next 30,000 7% debentures of JCT Mills Limited government. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ 30,000 is a principal amount and 7% is a interest rate. So the interest direct ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, we have to calculate interest, that is 30,000 into 7%. Next 72,000 10% tax free debentures of LIC India which is listed. So listed ಆಗಲಿ unlisted ಆಗಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10% ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ rupees 10,000. So again it is a state board. So again 10,000 is a principal amount and 10% is a tax rate. So 10,000 into 10%. Next interest on post office savings bank account rupees 1,000. Honorarium received for writing articles in magazines rupees 1,000. He is an examiner of a number of universities. He received rupees 10,000 as remuneration. Compute is income from other sources for the assessment year 2019-20. Solution for this problem is previous year is 18-19, assessment year is 19-20. Assess is Shri Kishore. Calculation of income from other sources. So particulars to amount columns. First item is income from subletting. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, is subletting some portion of house. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1/3 of
ಹೌಸ್ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಈ 1/3 ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 1/3 is 3,000 per month. ಸೊ 3,000 into 12. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಸಸಿ, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 36,000 ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅವನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್. ಅವನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಓನರ್ ಏನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 6,000 into 12 into 1/3. 6,000 into 12 is 72,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಓನರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ 1/3 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 72,000 into 1/3 is 24,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಅವನೇ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1/3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ 1,500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ಗೆ 1,500 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1,500 into 1/3. 1/3 ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್. 6,000 into 1/3. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ 6,000 ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆನಮ್ into 1/3, that is 2,000. So 36,000 ಅಲ್ಲಿ 24,000, 5,000 and 2,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 9,500 ಇನ್ಕಮ್ which should be taxable by the assessee. Okay. Next agriculture income from Bangladesh. So ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ agriculture income in India ಆದ್ರೆ exempted, fully exempted, but agriculture income from outside India ಆದ್ರೆ it is taxable, fully taxable, that is 20,000. Okay. Next dividend from unit trust of India, fully exempted. So next point is interest on tax free commercial securities. So tax free commercial securities andre we have to calculate TDS always. And ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, irrespective of ನಮಗೆ ಬರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ TDS. So 1 lakh into 9% is the 1 lakh is a investment into 9% is the interest rate, that is 9,000. So 9,000 will be interest. On this interest we have to calculate TDS. So that is 9,000 into 100 divided by 100 minus TDS rate for the securities or debentures interest ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is 10%. ನ್ಯಾಪ್ ಕರಬೇಕು ನಿಮಗೆ TDS rate. So it is 90. So 100 divided 9,000 into 100 divided by 90 is 10,000. Okay. Next debentures of JCT Mills Limited in bracket government ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is assumed as it is a government securities. So government securities ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ tax free ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So then we should treat it as less tax government securities. So it is treated as less tax government securities. So less tax government securities ಆದ್ರೆ no TDS. So TDS ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 30,000 into 7% is 2,100. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LIC ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ any securities which is issued by local government, statutory bodies or non-governmental authorities andre it is treated as commercial securities. So the LIC of India is not a actual government. Okay. So that is why it is treated as tax free commercial securities. So tax free commercial securities andre we have to calculate the TDS when irrespective of interest ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ ಅಥವಾ investment plus interest rate ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ, irrespective of that we have to
calculate the TDS. So aವಾಗ ನಮಗೆ principal amount is 72,000 into 10% is the interest. So total interest is 7,200. ಈ 7,200 ಮೇಲೆ ನಾವು TDS ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So 7,200 into 100 divided by 100 minus 10, that is nothing but 7,200 into 100 divided by 90. So that is 8,000. Next, Madhya Pradesh State Electricity Bonds ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Madhya Pradesh State Electricity Bond is a government bonds. So then it is ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Then it is less tax government securities. Any less tax government securities is no TDS. Okay, so no TDS ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ principal amount is 10,000 and 10% is the interest. So 10,000 into 10% is 1,000 is the interest, treated as gross interest. Directly we are going to write in the outer column. Next, interest on post office savings bank account. So post office savings bank account ಅಂದಾಗ two cases ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ up to 3,500 exemption ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ up to 7,000 exemption ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3,500 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? It is less than 3,500, that is why it is exempted. More than 3,500 ಇದ್ರೆ so 3,500 ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, honorarium received for writing articles is fully taxable, that is 1,000 directly outer column ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, honorarium received by the lecturers from some universities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for some seminars ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 61,600, that is treated as income from other sources. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಡೌಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಫರ್ದರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.